थोड़ी देर दे विच मूसेवाला कतलकांड नूं लैके अहम सुनवाई। मानसा कोर्ट दे विच सारे मुलजमां नूं पेश करन दे दिते होए ने हुकम। फिजिकल या वर्चुअल पेशी दे जरिए पेशी दे दिते ने निर्देश। वर्ल्ड कप चो मोहाली स्टेडियम नूं बाहर रखण ते पखी सियासत दे विचाले बीसीसीआई दी सफाई। राजीव शुक्ला ने कहा मापदंडां ते खड़ा नहीं सी स्टेडियम। मोहाली दे विच बायलैटरल सीरीज दे होणगे मैच। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ते आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी दे विचाले छिड़ी जुबानी जंग। गोगी दा बिट्टू ते लुधियाना विच सरकारी कोठी दबण दा इल्जाम तां बिट्टू दा पलटवार बोले कोठियां कब्जाण दा आम आदमी पार्टी के विधायकों में ट्रेंड। पंजाब विच रोडवेज के बेड़े तो बाहर होणगियां 15 साल पुरानियां बसां। न्यूज़ 18 ते बोले ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर 15 साल पुरानी बसां ते सरकारी डीजल गड्डियां नूं करांगे स्क्रैप। महाराष्ट्र के पुणे विच भी दिल्ली वर्गी वारदात। सड़क विचाले दिन दहाड़े लड़की ते दातर दे नाल हमला। राहगीरा ने बचाई जान, लड़की गंभीर जख्मी। जलंधर के भोगपुर विच चाह दे रेस्टोरेंट ते जबरदस्त हंगामा। कुछ नौजवानों ने रेस्टोरेंट मालिक की बुरी तरह की कुटमार। रेस्टोरेंट के अंदर भी की भनतोड़। तनख्वाह के पैसों को लैके होया विवाद। मलोट विच कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर की कोठी के सामने घर विच चोरी। दिन दहाड़े लोहे का गेट पुट के लै गए चोर। ऑटो विच गेट ले जांदे सीसीटीवी विच होए कैद। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। हाजिर हो, जी हां, यह आवाज पैन वाली है मानसा की अदालत विच। और हाजिर कौन होंगे? हाजिर होने चाहिए ने लॉरेंस बिश्नोई, हाजिर होना चाहिए जग्गू भगवानपुरिया, हाजिर होना चाहिए प्रियव्रत फौजी और हाजिर होने चाहिए ने अंकित सिरसा, हाजिर होने चाहिए ने इन्हां दे बाकी साथी। और क्यों? क्योंकि मानसा अदालत दे विच इन्हां नूं पेश करन दे हुक्म दिते गए सी। इन्हां सारे मुलजमां दा लिंक सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल और सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल अज अहम तारीख अज दे तारीख दे विच अदालत ने हुक्म दिते कि मूसेवाला कतलकांड दे मुलजमां नूं या तां फिजिकली यानी या तां सीधे तौर ते या वर्चुअली यानी कैमरा दे राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही उन्हां नूं पेश किया जाए। मानसा दी सीजीएम कोर्ट दे विच यह अहम सुनवाई अज होनी और कोर्ट ने सारे मुलजमां नूं पेश करन दे हुक्म दिते हुए ने। पिछली सुनवाई जिहड़ी 15 जून नूं होई सी 14 जून नूं होई सी, कोर्ट ने जेल सुपरडेंट नूं आदेश दिते सी मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई सने सारे मुलजमां नूं पेश करन दे हुक्म ने। पुलिस ने 31 मुलजमां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हाले तक मुलजमां के खिलाफ कोई दोष आयद नहीं होए। कई मुलजम तां हाले तक कोर्ट विच पेश भी नहीं होए ने। पिछले साल 26 अगस्त नूं जांच टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया सने 24 लोगों के खिलाफ 1850 पन्नियां की चार्जशीट दाखिल की सी, जदों के 7 दोषियों के खिलाफ 5 दिसंबर नूं सप्लीमेंटरी चार्जशीट भरी गई सी। ते अज दी तारीख काफी अहम है क्योंकि जेकर अज इन्हां नूं पेश किया जाता है, इस दे विचाले गोल्डी बराड़ की भी तस्वीर है। गोल्डी बराड़ की तस्वीर क्यों? क्योंकि ये मंग लगातार सिद्धू मूसेवाला का परिवार करता रहा है कि जिहड़े विदेशों में बैठे गैंगस्टर ने जिन्हां दा सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के नाल लिंक है, उन्हां नूं भी गिरफ्तार किया जाए, उन्हां नूं भी फड़ के भारत लिआंदा जाए और उन्हां नूं भी अदालत दे विच पेश किया जाए। सो हर किसी लई इक्को आवाज हैगी है, हाजिर हो यानी अदालत के सामने पेश होवे। जिहड़ा मुलजम है इस मामले का सब तो घिनौने कतलकांड का जिहड़ा मुलजम है उसनूं अदालत के सामने पेश किया जाए। ते ओ अज मानसा की अदालत विच होवेगा या नहीं होवेगा? नहीं होवेगा असीं क्यों कह रहे ये भी तुहानूं दस्सांगे, और होवेगा तो किस तरीके होवेगा ये भी सवाल है। ते ये अपने आप विच अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब लभण की कोशिश करांगे थोड़ी ही देर दे विच। मूसेवाला कतलकांड दे विच अहम सुनवाई अज मानसा की सीजीएम अदालत दे विच अहम सुनवाई होने जा रही है। मानसा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत दे विच
ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, गिरफ्तारियां का दौर चल रहा सी, जिहड़ी पुलिस की जांच चल रही सी, जिहड़ी एजेंसियां सवाल जवाब कर रही सी, पर अज दी ये तारीख अहम क्यों है, किस लिए ये तारीख अहम है। मेरे दो सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं, उन्हां तो सीधा अपडेट लवांगे। सूरज पान मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने और मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने। सूरज पहला मैं तुहाडे कोल आवांगा। मानसा दी अदालत सारा अज ये कह लिया जाए कि अज पूरे केस के भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो पॉइंट है मानसा की अदालत, जिथे अदालत ने पिछली पेशी दौरान हुक्म दिते कि सारे दे सारे मुलजमानों या तो फिजिकली लेके आओ या वर्चुअली पेश करो। अज की तस्वीर की बयान कर रही है सूरज? ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ घर के अंदर इस जगह के उपर तुसीं वेख सकते हो कि इत्थे पेश किया गया। हालांकि जे अज की गल की जाए छुट्टियां कोर्ट दे विच चल रही ने, तां करके मानयोग जज साहब नहीं ने, तां करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के कोल इन्हां नूं पेश किया गया। जे दूसरे गैंगस्टरां दे अज मामले की गल की जाए टोटल 35 लोग इस मामले के विच नामजद सीगे, जिन्हां दे विचों 4 गैंगस्टर ने जिन्हां दा इन्हां दी मौत हो चुकी है ते 4 गैंगस्टर वो ने जिहड़े देश तो बाहर रहिंदे ने। तां करके कुल मिला के 27 जिहड़े मामले ने 27 गैंगस्टर ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਗਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। पर कोर्ट दे विच छुट्टियां जरूर चल रही ने, तां करके फिलहाल जिहड़ी मामले की अगली सुनवाई है जां अगली जिहड़ी तरीक है वो जरूर अज पै जानी है। तो उस तो बाद आखिरकार अगली तरीक के उपर जिहड़े सारे गैंगस्टर ने 27 दे 27 की वो वाकया ही मानयोग कोर्ट के अगे पेश होंदे ने जां वीडियो कानफ्रेंसिंग दे होंदे ने, क्योंकि इन्ने वड्डी गिनती दे विच गैंगस्टरां नूं अलग-अलग जेलों तो लैके इत्थे आना, इत्थे सुरक्षा के इंतजाम करने, ਤਾਂ करके अंदाजा यही लाया जा रहा है। मानयोग कोर्ट भी यही कह रही है कि अगर जे वैसे यह कोर्ट दे विच हाज़र नहीं हो सकते, सुरक्षा का हवाला पुलिस दे रही है, तो जाहिर तौर पर वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने कोर्ट दे विच पेश होना है। उस तो बाद आरोप इन्हां ते तय होने ने, बिल्कुल आरोप तय होने ने, तो आरोप तय होने तो बाद अगे मामला पूरे का पूरा चलेगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के पिता ने गेड़े हुण तक किते ना किते उन्हां दा गिला सरकारां ते सिस्टम ते वो कह रहे हैं कि इंसाफ है जिहड़ा पूर्ण तौर पर उन्होंने नहीं मिले। पर अज पेशी है जी 27वीं वार पेशी हुई है और 28वीं वार इस पूरे मामले की जी तरीक है कोर्ट के विच पई है। तां करके चुनौती पुलिस वास्ते यही है कि किवें ना किवें इन्हां सारे आरोपियों को कोर्ट तक पेश करना, चाहे वो वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिए होवे, चाहे इन्हों वैसे कोर्ट के विच पेश करना होवे, तां जो इन्हां ते आरोप ने जिहड़े कतल किया गया सिद्धू मूसेवाले आरोप तय हो जाण जी। बिल्कुल सूरज बने रहो मेरे नाल, मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा, मनोज दे कोल जावांगा। मनोज, एक गैंगस्टर नूं पेश किया गया है, गुरुग्राम तो लैके प्रोडक्शन वारंट से लैके पेश किया गया, पर बाकियां दी पेशी सूरज जिवें दस रहे ने अज मुमकिन नहीं हैगा, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही ने कोर्ट दी, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सिर्फ मौजूद ने। अज दा दिन कितना अहम हो सकता सीगा इस पूरे केस नूं लैके जेकर इन्हां नूं इकट्ठे पेश किया जांदा? मनोज देखो बिल्कुल गगन जिद्दां मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि एक गैंगस्टर नूं प्रोडक्शन वारंट ते लाके पेश किया गया है और बहुत ही अहम अज दा दिन हो सकता है जेकर उन्हां दी पेशी होंदी, चाहे वो वर्चुअली होवे चाहे वो फिजिकली होवे, क्योंकि जेकर सारिਆਂ ਨੂੰ एक साथ पेश करते हैं तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस फ्रेम तो बाद ਜਿਹੜਾ ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि 1 साल हो चुका है लगातार ਜਿਹੜੇ भी गैंगस्टर ਸੀ 35 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 1800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 27 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਪਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਪੂਰੀ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 35 ਦੇ 35 ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕੀ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੋੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੜੀਦਾਰ ਕੜੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੀਏ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NIA ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ,
और इसके विचाले एक होर अहम खुलासा उसने किया। उसने खुलासा यह किया कि जी 2.5 करोड़ की रंगदारी है, इसके कई सियासतदान ते बिजनेसमैन खुद पैसे देंदे ने कि सानू कॉल करे लॉरेंस बिश्नोई। ये सुनने में अजीब लग सकता है पर यह सच है। एक खुलासा किया है NIA दे कोल लॉरेंस बिश्नोई ने कि उसनू पैसे दिते जांदे ने, उसने कोलों कॉल कराई जाती है रंगदारी दे लई, तां जो धमकियां दी शिकायत करके ये पुलिस नू दस के कि देखो जी साडे को लॉरेंस बिश्नोई दी कॉल आई है ते लॉरेंस दी बिश्नोई दी जिहड़ी कॉल आई है उसके आधार ते सानू सिक्योरिटी दित्ती जावे, साडी जान नू खतरा है। सो ये कोशिश लॉरेंस बिश्नोई दे कोलों जिहड़े पैसे भेज के फिर कराई जाती है, इस तरीके की कॉल कराई जाती है। और इस कॉल का मतलब की है 2.5 करोड़ की रंगदारी हर महीने इकट्ठी करता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। मेरे सहयोगी एक बार फिर उन्होंने कोल रुक करांगे, मनोज भी मेरे नाल लगातार मौजूद ने और सूरज भी मौजूद ने। मनोज, 2.5 करोड़ की रंगदारी की खेड हर महीने खेडी जाती और सब तो अहम खुलासा यह है कि लोग खुद फोन करके या खुद पैसे देके कहते हैं कि लॉरेंस सानू कॉल करे ताकि असं पुलिस में जाके दिखा सकिए देखो लॉरेंस की कॉल आई है, हुण सानू सिक्योरिटी दे दो। एक इहो जिहा नैक्सस चल रहा है। मनोज देखो गगन, बड़ी हैरान कर देने वाली ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ चीजा सामने आई है। जांच एजेंसियां ने जब ਪੁੱਛਗਿੱਛ की है लॉरेंस बिश्नोई कि किस तरह उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ उन्होंने ਜਿਹੜੇ एसोसिएट काम कर रहे हैं, तो बड़े हैरान कर देने वाले खुलासे ਜਿਹੜੇ लॉरेंस बिश्नोई ने ਪੁੱਛਗਿੱਛ दसिया है कि खुद ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे हो और ਉਹਦਾ एसोसिएट या ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बहुत दूजे ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एसोसिएट काम कर रहे हैं। 700 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ लॉरेंस बिश्नोई दे नाल काम कर रहे हैं। कल्ले 300 करीब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, खुद कॉल करा के सिक्योरिटी लेंदे हैं। सिक्योरिटी का खेल है सारा, सिक्योरिटी लेंदे हैं। खुद पुलिस नू कॉल कर दसदे हैं कि ये नंबरां तो सानू कॉल आ रही है, ये विदेशी नंबरां तो सानू कॉल आ रही है, सानू सिक्योरिटी दित्ती जावे। ये भी तुहानू दस दईए कि हुण ये भी लिस्ट तैयार हो रही है, ये भी जिहड़ी है NIA लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पिछले दिनां किनू किहड़े बिजनेसमैन नू कॉल आई है, किन्ने एक्सटॉर्शन मंगी गई है, किन्नी सिक्योरिटी किहदे कोल है। ये भी हुण खुलासा जल्द होएगा और NIA ते लोकल पुलिस दी मदद नाल इहदे जिहड़ा खुलासा है सूरज दे कोल जावांगे एक मिनट लई। ठीक है मनोज, एक मिनट। सूरज, ये अपने आप विच अहम हो जाता है क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला कतल केस भी जिहड़ा सी इस दे विच भी जिहड़े खुलासे होए सी उस दे विच भी अहम गल ये निकल के सामने आई सी कि इस दे विच भी एक्सटॉर्शन मनी इन्वॉल्व सीगी। 40 लाख रुपए का खुलासा गूगल ने किया सीगा कि मेरे कोलों लए गए सीगे रंगदारी जिहड़ी गोल्डी बराड़ तक पहुंचाई गई, उसने हथियार खरीदे और हथियार खरीद के मुहैया कराए। इस केस के विच जिहड़े गैंगस्टर हुण शामिल हो रहे हैं, जिन्हां नूं हुण फड़िया जा रहा है, लिया जा रहा है, उन्हां दी भूमिका भी इस एंगल नाल भी देखी जा रही है कि उन्हां दे थ्रू भी पैसे का खेड भी किया गया होवे और उन्हां दे थ्रू जिहड़ा हैगा हथियार या इस तरीके की मदद जिहड़ी हैगी है शूटर्स तक या इस पूरे केस के बाकी मुलजमां तक पहुंचाई गई होवे। सूरज बिल्कुल कोई दो राय नहीं। NIA आपदे एंगल के उपर जांच कर रही है कि आखिरकार किस किस लेवल की फरौती मंगी गई सी, कितनी फरौती सिद्धू मूसेवाले तो मंगी गई, होर जिहड़े तमाम जिन्हां लोकां नूं थ्रैट की जाती है, किस तरह गैंगस्टर फरौतियां मंगते हैं। आखिरकार जोगिंदर की तुसीं गल कीती कि जोगिंदर का रोल की है। जोगिंदर का रोल है जिहड़ा जोगिंदर दे भी किते ना किते रेकी करन जां पनाह देण दे जिहड़े उसदे उपर एलीगेशन है पनाह दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सथाने सहयोगी बलदेव मेरे नाल ने। बलदेव, जोगिंदर का की रोल रहा हुण तक और दूसरी वड्डी गल यह है कि आखिरकार फरौती किवें इन्हां मामले च मंगी जांदी सी। मूसेवाला केस दे विच गल कीती है जी फरौती दी गल क्लीयर आई है। देखो जितों तक फरौती की गल है, फरौती की सफ़ा मिसल ते जिहड़े चलान दे विच है उस विच जही कोई गल सामने नहीं आई सिद्धू मूसेवाले के मामले भी किन्नी फरौती मंगी गई सी जां की है। जितों तक जोगिंदर का रोल की गल है, जोगिंदर है जिहड़ा ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ, ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਹੇ। जिवें NIA कह रही है कि NIA आवे तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हालांकि जो सोर्सेज के वाले तो खबर निकल के सामने आई है कि फरौती बहुत बड़े लेवल पर फरौती मंगी गई सी। इस फरौती की गल अक्सर सिद्धू मूसेवाला केस भी होंगी है, होर जिहड़े केस ने उस ते फरौतियां की गल होंदी है कि फरौतियां मंगदे सी शरेआम। बिल्कुल, देखो गैंगस्टर आम उस ते ये है एलीगेशन लगता रहा कि जेलों 'चों बैठ के फरौती मंगते हैं तो NIA की जांच दे विच भी आया कि कई लोगों तो फरौती है जिहड़ी मंगी जा रही है। इस करके
ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ सूरज वापिस आवांगा। और ये जी ਅਸੀਂ चर्चा कर रहे हैं बेसिकली ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰੌਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਇਹ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ जुर्म करते वो एक दिन इन्ने बड़े पद्धर दा गैंगस्टर बन चुका है कि जेल विच बह के अपना फिरौती दा नेक्सस चला रहा है। नॉर्थ इंडिया दे विच लॉरेंस गैंग दा पूरा नेटवर्क है, और लॉरेंस क्योंकि जेल दे विच बंद है तो 7 समंदर पार बैठा गोल्डी बराड़ इस पूरे गैंग ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस लेवल तक ये गैंग पहुंच चुका है कि महाराष्ट्र तक दे शूटर्स ਨੂੰ इसने इन्वॉल्व करने की कोशिश की सी सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड के मामले दे विच। एक बार फिर मेरे सहयोगियों का रुख करते हैं। मनोज लगातार मेरे नाल मौजूद ने, सूरज मौजूद ने, बलदेव भी साडे नाल मौजूद ने। मनोज, डी कंपनी दे वांग पूरे दा पूरा नेक्सस चल रहा सी, दाऊद इब्राहिम दी कंपनी दे वांग, यानी लॉरेंस किस पासे कदम वधा रहा सी, ये अपने आप विच बहुत हैरान करने वाला खुलासा है। गगन जिदा तुसी भी लगातार जिक्र कर रहे हो कि किस तरह इन्होंने अपना ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਪਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ MP UP ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MP UP ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ उत्तर प्रदेश, राजस्थान बहुत बड़ा नेक्सस है। राजस्थान बहुत बड़ा नेक्सस है। मनोज, एक बार सूरज से कॉल जाना चाहूंगा। सूरज कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। एक सेकंड मनोज। सूरज, बिल्कुल ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਕੀ ਪਈ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਚੁੱਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀਏ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 700 ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 700 ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं मनोज ਤੇ सूरज ਤੇ बलदेव, मेरे सहयोगी लगातार मेरे नाल मौजूद ने। मनोज, जेकर सिद्धू मूसेवाले ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 700 ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मनोज, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਗਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੋਲਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਟੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਮਨੋਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਰਜ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਤਲ ਕਰਨੇ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ NIA ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और अपने आप ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।